Hi students, diagnosis of United system of medicine is carried out in the following manner: body heat, urine examination, stool examination, examine the blood pressure. So a detailed examination of a patient entails studying the person as a whole. So every disease is fully described in Unani literature with its symptoms, points for differential diagnosis and all its complications. And a detailed examination of a patient entails studying the person as a whole. So some Unani physicians also examine the blood pressure and use stethoscope to study the breathing and the heart sounds. So the tongue gives an indication of the condition of the blood and function of the digestion. The eyes, lips, tooth. So eyes, lips, teeth, throat, and tonsils have all indicative signs together with other physical conditions and secretions. So sleep, fear or grief, anger or happiness, anger or happiness, is also provides indicative signs. సో ముఖ్యంగా యునాని వైద్య శాస్త్రంలో ప్రతి వ్యాధికి వ్యాధి లక్షణాలతో వ్యాధి నిర్ధారణ విధానాలతో మరియు చికిత్సా పద్ధతులతో సంపూర్ణ అవగాహన ఇస్తుందన్నమాట. సో వ్యాధినే కాకుండా రోగి మొత్తం తత్వాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని వ్యాధి నిర్ధారణ చేస్తారు. అట్లాగే టంగ్ నాలుక పరీక్ష వల్ల అట్లాగే రక్తం యొక్క స్థితి జీర్ణక్రియల గురించి తెలుస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఏంటంటే ఇలాగా కళ్ళు కానీ పెదవులు కానీ పళ్ళు ఇంకా థ్రోట్ కంఠ భాగం కానీ సో ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి టాన్సిల్స్ పరిశీలన వల్ల కానీ వాటిలో రిలీజ్ అయ్యే సెక్రీషన్స్ వల్ల వాటిని కూడా అధ్యయనం చేస్తారన్నమాట. ఇంకా ఎలాంటి నిద్రాస్థితి ఏర్పడుతుంది, సో రోగి యొక్క మానసిక పరిస్థితులలో ఆందోళన, కోపం, ఆహ్లాదం, సో ఇవి తెలుసుకోవడం వల్ల కూడా ఏం చేస్తారంటే వ్యాధిని నిర్ధారణ చేస్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ట్రీట్మెంట్. ద యునాని ఫిజిషియన్స్ ఆర్ కాల్డ్ హకీమ్స్ ఆర్ tabibs. Treatment of a patient is indicated by diagnosis of disturbed humor. So treatment intends to restore back to normal this disturbance of humor. So the following therapeutic methods are adopted. Diet therapy, in Arabic they call ilaj bil giza. Ilaj bil
Giza, and next one is drug therapy or pharmacotherapy. They call Ilas Bizjit. Regimental therapy, Ilas Bid Tadbir, and surgery, Jaharat. So first one is diet therapy. So it aims at treating certain ailments by administration of certain diets or by regulating the quantity and the quality of food. So according to Avicenna, most of the illness arises as a result of prolonged disorders related to diet and regimen. So all the three aspects of food metabolism, namely digestion, assimilation, assimilation and residue must be carried out efficiently for a person to remain healthy. So the food should be able to produce a balance amongst the four essential humors of the body. The other aspects of diet therapy relates to the timing of the foods. So the breakfast should be taken a short while after you get up and perform your toilet and prayer activities. So the noon meal should be taken after the sun faces the midpoint in the sky. So you can also take a nap for about 30 to 45 minutes. 30 to 45 minutes after lunch. So the evening meal should be taken just after sunset, concluding at least 2 or 3 hours before you go to sleep. So the food should be consumed in the season they are harvested in. So eating non-seasonal foods confuses the temperaments and burdens the metabolism of the body. So food to be taken should belong to the place you live in as it contains antidotes for all the bacteria and viruses in your region. So the food should not be eaten unless you have the appetite and also should not be delayed after that. So some light activity should be practiced after the meal like walking. And second one is drug therapy or pharmacotherapy and they call Ilas Jid. So pharmacotherapy deals with the use of naturally occurring drugs of herbal, animal and mineral origin. In Unani medicine, both single and compound formulations are used in treatment of diseases. The Unani principle of treatment is known as Ilas Bizit, which means for every disease, the drugs used have an opposite effect or action on the body. In other words, the drugs have an activity opposite to those present in a disease. So, a majority of the basic drugs used by the Ayurvedic and Unani physicians are the same and they include musk, cloves,
Hubebs, Galanga, betel nut, chandan, rhubarb, nutmeg, imli, nagswamika, and cassia bark, etc. And regimental therapy, Ilaj with Tadbir. It includes venesection, cupping, diuresis, Turkish bath, massage, metastasis, cauterization, purging, emesis, exercise, leaching, etc. So, regimental therapy includes venesection, venesection, cupping, diaphoresis, diuresis, Turkish bath, massage, metastasis, cauterization, purging, emesis, exercise, and leaching, etc. And surgery,
Jahara. In Unani, surgery is the last therapeutic measure. With suitable surgical methods, health is restored. So, యునాని వైద్యంలో వైద్యుల్ని ఏమని పిలుస్తారంటే హకీమ్స్ లేదా తబీబ్స్ అంటారు. సో ముఖ్యంగా వీళ్ళు దృశ్య దోషంలో హ్యూమర్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ లోపాన్ని సరిచేసి బాడీలో బ్యాలెన్స్డ్ చేయడానికి కోసము చికిత్సా విధానాన్ని అనుసరిస్తారనమాట. వీళ్ళు పాటించేటటువంటి చికిత్సా విధానంలో ఒకటి ఏంటంటే డైట్ థెరపీ, ఆహార నియమావళి. 2 డ్రగ్ థెరపీ, ఫార్మకోథెరపీ. 3 రెజిమెంటల్ థెరపీ లేదా శరీర వ్యాయామాలు. 4 సర్జరీ అన్నమాట. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆహార నియమావళి డైట్ థెరపీ తీసుకున్నప్పుడు సో ముఖ్యంగా ఏంటంటే శరీరం యొక్క స్వస్థతకు ఆహార నియమాలు నిర్ధారిస్తారు. ఏ ఆహారం తీసుకోవాలో, ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలో, దేన్ని అరికట్టాలో ముఖ్యంగా నియమాలు ఉంటాయన్నమాట. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మార్నింగ్ టిఫిన్ తినడం, సో నిద్ర లేవంగానే కాలకృత్యాలు చేయడము, టిఫిన్ తినడము. మెయిన్ ఏంటంటే టిఫిన్ తిన్న కొన్ని గంటలకే మళ్ళీ టాయిలెట్ వెళ్ళడము, టాయిలెట్ ప్రేయర్ యాక్టివిటీస్ అంతా కంప్లీట్ అయినాక టిఫిన్ తినడము. ఆ తర్వాత మిడ్ డే మీల్స్ తినడము. మీల్స్ తిన్న తర్వాత 30 to 45 minutes రెస్ట్ తీసుకోవడం, అంటే కునుకు తీయడం అన్నమాట. తర్వాత ఈవినింగ్ సన్సెట్ అవ్వంగానే తినేయడము. ఆ తర్వాత 2-3 hours గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత నిద్రించడం అనేది వీళ్ళ ఆహార నియమావళి అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత ఏ సీజన్లో దొరికేటటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్ ఆ సీజన్లోనే తీసుకోవడము, సీజన్ కానటువంటి ఆహారము తీసుకుంటే వ్యాధికి గ్రస్తం అవుతుంది అనేది వీళ్ళ అభిప్రాయం అన్నమాట. సో అట్లాగే మంచి ఆహారము, నిద్ర, శారీరక వ్యాయామం అనేది వీళ్ళ చికిత్సా విధానంలో ముఖ్యమైనది అన్నమాట. సో ఆ తర్వాత తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటి, డ్రగ్ థెరపీ లేదా దీన్నే ఫార్మకోథెరపీ అన్నాం. సో ముఖ్యంగా వీళ్ళు యునాని వైద్య విధానంలో వ్యాధికి వ్యతిరేక చర్య చూపించే మందులను యూజ్ చేస్తారు. ముఖ్యంగా 2 రకాల మందులు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే సింగిల్ డ్రగ్స్. సో ఏదో ఒక మొక్క కానీ లేదా జంతువులను ఉపయోగించి కానీ లేదంటే మినరల్స్ యూజ్ చేసి కానీ ప్రిపేర్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే సింగిల్ డ్రగ్స్ లేదా ఏక ఔషధాలు అంటాము. ఇంకొన్ని ఏంటంటే కాంపౌండ్ డ్రగ్స్, మిశ్రమ ఔషధాలు. అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ రకాలు, మొక్క భాగము, జంతువు భాగము, అట్లానే కొన్ని ఖనిజ లవణాలతో తయారు చేయబడే ఔషధాన్ని ఏమంటామంటే మిశ్రమ ఔషధం అంటాం. అలా కాకుండా ఏదో ఒకదాంతో తయారు చేసామనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే సింగిల్ డ్రగ్స్, ఏక ఔషధం అంటాం. సో ఇలాంటి ఆయుర్వేదంలో లాగానే యునానిలో కూడా వివిధ మూలికలు, మొక్క యొక్క భాగాలు కానీ, జంతు భాగాలు కానీ, అదే ఖనిజ సంబంధమైనటువంటి వాటిని కానీ ఉపయోగించి ఔషధాలుగా తయారు చేస్తారు. సో వాటిలో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ సో లవంగాలు, చెక్క లవంగాలు, చందన అంటాం కదా, చందనం, శాండల్ అంటాం కదా, రుబార్బ్. సో తర్వాత నట్మెగ్ జాజికాయ, ఇమిలి చింతపండు, నక్స్వామిక ముష్టి చెట్టు, క్యాసియా బెరడు. సో ఇలాంటి మొక్కల్ని యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా ఏంటంటే ఈ ఔషధాలని ఏ రూపంలో తయారు చేస్తారంటే టాబ్లెట్స్ రూపంలో, టాబ్లెట్స్ ఫార్మింగ్ అండ్ పిల్స్
powders, decoctions, ointments, టానిక్స్ రూపంలో తయారు చేస్తారనమాట. సో నెక్స్ట్ రెజిమెంటల్ థెరపీ, బాడీ ఎక్సర్సైజ్. సో ముఖ్యంగా ఆహార నియమాలు ఎలా ఉంటుందో వైద్య ఔషధ చికిత్సలతో కొన్ని వ్యాధుల నివారణకు బాడీ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. రెజిమెంటల్ థెరపీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బాడీ ఎక్సర్సైజెస్. సో దీంట్లో వీనెసెక్షన్, కప్పింగ్, డయాఫోరసిస్, డయోరసిస్, టర్కిష్ బాత్, మసాజ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే శరీర వ్యాయామాలు, బాడీ ఎక్సర్సైజెస్లో పార్ట్ అన్నమాట. అంటే ట్రీట్మెంట్లో ఓ పార్ట్ అన్నమాట. తర్వాత సర్జరీ. సో వ్యాధి చికిత్సలో ఇది ఆఖరి అంశం అన్నమాట. సో తగిన శస్త్రచికిత్స గావించి స్వస్థత చేకూరుస్తారు. సో ఇలాంటి వ్యాధి నిరోధానికి యునానీ వైద్యం అత్యంత ప్రాముఖ్యాన్ని ఇస్తుంది. పరిసరాల యొక్క ప్రభావం కానీ వాతావరణ స్థితిగతులను పరిగణలో తీసుకొని ఆరోగ్య రక్షణకు, వ్యాధి నిరోధానికి కూడా కొన్ని సూత్రాలను కూడా నిర్దేశించింది అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటామంటే అస్బాబ్ ఈ సితా ఈ జరూహా. Unani system of medicine gives great treatment, attention to prevention of diseases. So this system of medicine recognizes the influence of surroundings and ecological conditions on the state of health of a person. So Unani has laid down 6 essential factors of health called asbab. Asbab e sita e jaroiha. For the maintenance of health and prevention of diseases, these 6 factors are hygienic air, hygienic air, hygienic food and beverages,
movement and rest, sleep and wakefulness, eating and evacuation, and emotions. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ వ్యాధి నిరోధానికి ముఖ్యమైన 6 సూత్రాలను ఏమన్నాము? అస్బాబ్ ఈ సితాహ్ జరహ. సో దీంట్లో పరిశుభ్రమైన గాలి, హైజెనిక్ ఎయిర్, హైజెనిక్ ఫుడ్ అండ్ బెవరేజెస్, పరిశుభ్ర ఆహార పానీయాలు, సో స్లీప్ అండ్ వీక్ఫుల్నెస్, సో ఆరోగ్యకరమైన మనసు, విశ్వాసము, నెక్స్ట్ నిద్ర, ఈటింగ్ అండ్ ఎవాక్యుయేషన్, అవసరమైనటువంటి విషయాలపై ఆలోచన, అనవసరమైన విషయాలు వదిలేయడము, ఇంకా మూమెంట్ అండ్ రెస్ట్, సో నియమిత వేళల్లో విశ్రాంతి, నిద్ర కానీ, సత్ప్రవర్తన, ఎమోషన్స్, ఆలోచించడము, ఇంకా వ్యాయామం చేయడము. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే యునాని వైద్య విధానంలో ఉండేటటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నమాట. సో the ambient air plays an important role in the maintenance of health of an individual. Polluted air affects the health. The air should be clear in sight, and it is believed that most of the diseases occur as a result of improper diet and digestion. So thus there is a specific time allotted for the intake of different foods. The amount of movement and rest also affects the system of the body. It depends upon the quantity of exercise, the degree of intensity, and the degree of the rest taken afterwards. So movement and exercise increases the innate heat of the body. So while rest and repose has a cooling effect, the best way to repose is to sleep. So sleep is a condition which improves the functioning of body system, regulates breathing, aids digestion, and disappears the inner heat. According to the natural rule, night time is allotted for sleep while the daytime is for work. The physical activity keeps the person fit and active. The complex digestion process taken place in 3 steps: digestion, assimilation, and excretion. Emotions are basically the changing states of mind. These mood swings are determined by the change in breathing pattern. Mental disturbances are also caused due to the imbalance in humors. సో ఇలాగా మంచి గాలి, మంచి నిద్ర ఉండడం వల్ల మంచి శారీరక దారుఢ్యము, మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంటారనేది వీళ్ళ అభిప్రాయం అన్నమాట. ఇంకా ఏంటంటే సో వీళ్ళ నమ్మకం ఏంటంటే ఇంప్రాపర్ డైట్, మరి సరైనటువంటి ఆహార నియమాల వల్ల సరైనటువంటి జీర్ణ ప్రక్రియ లేనప్పుడే వ్యాధులకు కారణమవుతుందని చెప్పారు. ఇంకా ఏంటంటే సో వాళ్ళ యొక్క కదలికలు, మూమెంట్స్, ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల, ఎక్సర్సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల
బాడీ అనేది ఎక్కువ రెస్ట్ కోరుకుంటుంది, చల్లదనం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో రెస్ట్ లేకపోతే చల్లదనం రాదు, ప్లస్ నిద్ర ఉండదన్నమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, సో వీళ్ళు ఎక్కువ నిద్రకు ప్రయారిటీ ఇస్తారు. సో మంచి గాఢమైనటువంటి నిద్ర జరగడం వల్ల మంచి గాలి పీల్చడం, బ్రీతింగ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది అనేది వీళ్ళ అభిప్రాయం అనమాట. ఇంకొకటి ఏంటంటే, డైజెషన్ అనేది బాగా జరిగినప్పుడు దాంట్లో అసిమిలేషన్ అంటే ప్రాపర్ సంశ్లేషణ అనేది జరుగుతుంది, శోషణ జరుగుతుంది. అట్లాగే దాని నుంచి వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అంతా ఎక్స్క్రీట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎమోషన్స్ అనేటివి చేంజెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఆ ఎమోషన్స్లో ఏవేవి హ్యాపీనెస్ కానీ, ఫియర్ కానీ, క్రై కానీ, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎమోషన్స్ అన్నమాట. సో అవి ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయడానికి బాడీ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద కాన్సెప్ట్, దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ యునాని సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడిసిన్. సో డైట్ థెరపీ, డ్రగ్ థెరపీ ఆర్ ఫార్మకోథెరపీ, రెజిమెంటల్ థెరపీ అండ్ సర్జరీ థెరపీ, జహారత్. సో ఇంకా కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి ఆయుష్ అని, నెక్స్ట్ నేచురోపతి, తర్వాత హోమియోపతి. ఇవి ఫర్దర్ క్లాస్ సిలబస్లో అయితే ఇవ్వలేదు కానీ, సో వాటిని ఒకసారి తిరిగేద్దాము ఎలా ఉంది ఏమని నెక్స్ట్ క్లాస్లో.